السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي قصة مواطن. هذا البرنامج الأسبوعي الذي يتداول القضايا الإنسانية بشكل عام وقضية المواطن بشكل خاص. واليوم سنتواصل معكم في موضوع هام، وهو علاقة المهاجر باستخلاص الضريبة ببلده الأم. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم هذه المرة لنناقش الواقع الضريبي بالمغرب، إذ تمثل الضرائب أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد. وقد عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جد هامة في مجال تدبير الشأن المحلي والاهتمام بشؤون المهاجرين ببلاد المهجر، حيث أصبح بإمكان أي مواطن داخل الوطن وخارجه أداء ضرائبه في العقارات التي يملكها دون عناء. لكن رغم الجهود المبذولة في الإصلاح، فهناك مشاكل يعاني منها المهاجر، وخصوصا في مسطرة أداء رسوم السكن والنظافة. أعزائي المشاهدين، نستقبل اليوم هنا ضيفة جاءتنا من المغرب، وهي السيدة فدوى. سيدة فدوى، مرحبا بك معنا في برنامج قصة مواطن. شكرا لمياء، صباح الخير. في بدء الأمر بغينا منك واحد تقديم بسيط. سميتي سيدة فدوى، أنا المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة. فوالا. شحال وتينا خدامة في المديرية الجهوية؟ منذ 2007، وأنا موظفة بالمديرية الجهوية للضرائب. وجيتي هنايا عطلة ولا؟ عطلة بلجيكا. عطلة. أول سؤال بالنسبة للمهاجرين بصفتك تينا خدامة تما، يعني دائما عندك ديكا كيجيوك، شنو تبغي تشرح لنا بالنسبة ديال الضرائب الخاصة بالمهاجرين؟ في المغرب ما كاينش ضرائب خاصة بالمهاجرين وضرائب خاصة بالمواطنين المغاربة. في المغرب كلشي مغاربة، tout le monde est soumis à l'impôt. Donc il y a une égalité. Bien sûr, bien sûr. Donc chacun qui a un bien au Maroc, donc il est soumis à un impôt. شنو المشاكل؟ سي كو بالنسبه للضريبه او اللي تتخص المواطنين المهاجرين هي الضريبه النظافه، لان الناس تيجيو تاخذوا ان بيان في المغرب، تيشريو ان ابارتمون ولا اون ميزون ولا ان تيران. يمكن لك تشرح لنا السيده فدوى ضريبه النظافه؟ حيت حنايا جينيرالمون كنسمعوا بان الضريبه الحضريه، واش ضريبه النظافه كتدخل كذلك في الضريبه الحضريه؟ هي معروفة عند الناس في العموم بأنها هي ضريبة النظافة، وإنما هي لا تاكس دابيتاسيون ولا لا تاكس دي سيرفيس كومونو. Autrement, هاد الضريبة donc tout bien qui est construit est soumis à la taxe des services communaux ولا la taxe d'habitation. qui dit construit يعني أي بناية مبنية عندها الضريبة. donc une fois أنا غادي نشري واحد l'appartement ولا واحد une villa ولا دار، donc l'année qui suit l'année d'acquisition ديال هذيك الدار je serai soumis à un impôt. المشكل اللي تيوقع الناس هما ان ما كيجيوش للاداره بور ديكلاري بور او alors que هاد لامبو هذا سي ان امبو كي ديكلاراتيف. الناس صافي تيقول لك انا الموثق دار لا بروسيدور، وي افيكتيفمون شريتي وحفتي الدار وعطاك لو كونطرا ديالك، لوي لا في سون ترافاي. يقدر يقول لك مي لا بيرسون كي اشتي لو بيان كخصها تعمل واحد الرساله اخباريه الإدارة كتقول بأن أنا فلاني جاي أشتري هاد الدار هادي في هاد التاريخ هذا. il faut joindre un contrat d'achat, une photocopie de la carte nationale, un contrat ou une quittance ديال l'eau et l'électricité. et de même il doit préciser واش هذيك السكنة رئيسية ولا عنده شي سكن آخر ولا هذا، لأن هنايا كاين فرق بين سكنة واش سكنة رئيسية ولا ثانوية ولا sera destiné à la location parce que l'impôt dépend de l'affectation ديال هذيك البناية شنو غادي تكون. ولكن سيدة فدوى، حنا كمهاجرين هنايا كنلقاو عراقيل وصعوبات باش نعرفوا هذه المعلومات الخاصة مثلا بالمساطر، كيفاش نعرفوا نعملوها، كيفاش يكون عندنا درايه بها؟ واش كاين واحد سيت سبيسيال باسكو بحكم البعد كاين واحد الصعوبه؟
Oui, c'est ça le problème, parce que les gens, ils vont pas l'administration. Normalement, l'administration, on a des post-it, l'IDARA, Maktab Tab, il fournit toutes les informations nécessaires. Donc, on n'achète pas tous les biens chaque fois, mais une fois qu'on achète un bien, mais في بس ندوزو للإدارة ونشوفوا ناخذوا المعلومات. طبعا ولكن حنا كنشوفوا مثلا غير الا عملنا المقارنه هنا باوروبا بارابور مثلا لي زامبو ولا لو بايمون عندنا كلشي في لو سيت انترنت دونك حنا ديجا هنايا راه كاين واحد البعد واحد كوميم واحد المسافه كبيره بنادم عادي يمشي للاداره اون بلوس السيستم الاداري في المغرب لو سيستم ادمينستراتيف est très très compliqué. Le fait de partir à l'administration, il faut partir une fois. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il faut partir, que vous allez partir à l'administration, vous allez le faire chaque année pour aller payer, parce que de la trésorerie, parce que moi je fais partie de la direction des impôts. Mais à côté de la trésorerie des impôts, parce que à côté de la direction générale des impôts, la direction régionale, nous, il y a l'IDARA, elle établit les impôts, et il y a la trésorerie, le trésor ou la perception. Donc, الناس اللي تاخذوا un bien في المغرب تمشوا la perception تيخلصوا. La perception d'ailleurs un site de la trésorerie générale où tu peux aussi entrer sur internet et faire les impôts qui sont nécessaires. Mais moi je parle dès le départ. شنو تيوقع؟ أنا كناخذ un bien. Alors كنمشي في حالي كناخذ لو كونطرا كيعطيه لي لو نوتير كنمشي بحالاتي كنرجع بحالي. Et s'avère après 3 ans ou 4 ans كنمشي كنبغي نبيع. Donc كيكون deux choses. يا إما كتكون الدار ماشي مسجلة يا إما كتكون مازال في السمية ديال لا بيرسون إذا شريت مع ان particulier. Le titre foncier. Non, on ne parle pas du titre foncier parce que le titre foncier, elle est au niveau de la conservation foncière. D'accord. بالنسبة les impôts, donc il y a deux procédures. La première procédure, il y a je vais acheter un bien qui est neuf. C'est-à-dire غادي نمشي عند un promoteur غادي ناخذ من عنده un bien. C'est ce qui se passe en général. كنمشي كيقول لك مثلا هاد الدار توجد ولا هاد l'appartement يوجد دابا عام ولا عامين. Très bien. طبعا. Alors هذا c'est l'état neuf ديال حنا on l'appelle l'état neuf. يعني مازال الدار جديدة. Alors كنشريها كيمشي النوتير كيدير لي العقد كنشري هذيك الدار. مثلا خديت هذيك الدار في 2008 je l'ai acheté. Alors شنو عليا نعمل؟ ما علياش أن ناخذ لو كونطرا ديالي ونمشي. قدر لو نوتير يعمل لي لا بروسيدور mais je dois le faire moi-même. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une lettre qui est déclarative parce que la loi le dit. Normalement c'est janvier de chaque année je dois déclarer si je des biens. Mais Saïda Fadoua, si vous n'êtes pas présent par exemple sur place, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça à votre place? Bien sûr, ou bien votre avec notaire. Une autorisation bien sûr. En autorisation, vous n'avez pas besoin vraiment de faire une autorisation, mais quelqu'un peut venir, ou bien le notaire, ou bien votre frère ou sœur ou un ami, et présente le contrat d'achat, la lettre de la personne, photocopie de la carte nationale ou une quittance d'eau et d'électricité pour la domiciliation, pour l'adresse du domicile. Et elle précise l'habitation principale, le secondaire ou la location. Parce que pour une habitation principale, il y a l'habitation principale, c'est-à-dire qu'il y a un abattement de 60%. Elle a dit que la différence des prix. Il y a une habitation secondaire, il n'y a pas d'abattement. S'il s'agit d'une location, c'est-à-dire il y a l'appartement, donc il doit faire une déclaration annuelle des revenus de l'impôt sur l'IR. C'est les revenus fonciers. Donc c'est des déclarations qu'ils peuvent remplir, oui, ça le donne par la poste, il y a quelqu'un qui peut le faire sur place. Donc, et dernièrement, l'administration elle est en train de faire de son mieux pour que tout ça va être informatisé. On est déjà dans cette étape Ben c'est ça en fait le comment dire المشكل اللي كنهضروا عليه باسكو بحكم هذا البعد وهذا بهذا زعما لو سيستيم الكترونيك على حسب هاد l'informatique ou داكشي ça aide beaucoup. Oui, parce que surtout notre cas. Parce que la procédure dont je vous parle, elle est absolument, il faut la faire parce qu'une fois que vous faites une inscription pour un appartement qui est neuf, vous avez un article de la taxe et services communaux. Une fois vous avez l'article vous allez être sur internet. Donc il faut avoir l'article, il faut passer à la perception, avoir un code et par la suite, oui, vous pouvez faire votre paiement annuellement parce que l'impôt elle est émis 90
تخرج et le paiement elle est fait entre le mois de mars et le mois de juin. Il faut pas dépasser la fin du mois de juin si l'impôt il dépasse 1000 dirhams. Ça veut dire 100 euros parce que là une fois tu dépasses les 100 euros, qu'il y a une majoration. Moins de 1000 dirhams, il n'y a pas de majoration. Déjà il y a une amnistie, on parle d'une amnistie pour l'année 2018 dont tous les gens qui veulent aller, c'est un appel pour tous les gens qui ont des impôts qui sont ou avec des majorations, il y aura une amnistie, donc ils peuvent aller payer leurs impôts sans majoration. Pour l'année 2018, il y a une amnistie. Sinon, pour les gens, les particuliers, ça c'est un cas. Donc le notaire fait normalement les impôts de la personne qui est là ou تاخد un quitus fiscal. هذاك le quitus fiscal elle est très important. Donc en tant que nouveau propriétaire, c'est ناخد هذاك le quitus fiscal اللي عطيه le notaire, c'est-à-dire que l'impôt il est payé jusqu'à l'année اللي انا شريت مثلا شريت 2017 دونك لامبو ديالي مخلص 2017 ناخذ هذاك لو كيتوس لو كونطرا اللي عيطيه لي لو نوتير ما فوتوكوبي ثاني de la carte nationale si je fais un branchement de الماء والضوء ثاني تندير une copie je fais une lettre وكنحطها للاداره comme quoi et je précise la destination ou l'affectation ديال هذاك le bien ديالي. D'accord. هذا pour l'état qui n'est pas neuf. Alors شنو المشاكل اللي كانت كتوقع قبل؟ كانت ما كانش من لو نوتير باسكو كيقول لك مشاكل باسكو ما كانش ان نوتير اوبليجي ما كانوش العدول اوبليجي كان لي زاكت سو سان بريفي. Alors, le sous-seing privé في هذا الوقت في واحد لا بيريود ما n'obligeait pas les gens à payer leurs impôts. مثلا كتمشي تتخلص وكانوا كيمشيو كيعملوا لي كونطرا ديالهم وصافي كيمشيو ما كانش كيمشي يصفي الذمه الماليه ديالو. Alors que l'impôt n'est pas personnel et suit le bien immobilier. Donc du coup, avant il y avait les problèmes. D'abord l'Edara elle a fait de telle sorte que normalement tous les impôts doivent être payés et ramener un quitus fiscal. Madame Fadoua, mais même malgré tout ça, il y a toujours des obstacles, surtout par rapport à nous, les immigrés. Obstacles, c'est l'ignorance. Les gens, ils ne connaissent pas les procédures. Oui, mais le même problème. Mais c'est dû à qui? À cause de quoi? Bon, je ne peux pas vous dire. C'est aussi, ils sont mal informés. Donc, ce n'est pas question de l'ignorance. Même moi personnellement, par exemple, j'étais à l'administration et j'étais choquée. C'était juste pour un bête papier, je sais pas quoi. Il fallait aller à Rabat, il fallait à Casa, il fallait se déplacer. Alors que ici en Europe, on n'a pas ce problème-là. Au contraire, on a une centralisation, une facilité, surtout par rapport aux papiers de l'achat. Les immigrés ici, on a toujours de leur rêve, par exemple. un exemple parce que ça dépend un exemple. En fait, وقعتني واحد السيدة, je crois جات ما عندنيش نيت في البرنامج, si je me rappelle bien, c'était pour l'achat d'un bien au Maroc. Oui, je crois. Et la seule chose apparemment, ما كنتش عارفة qu'il faut avoir la carte nationale. Et pour juste un papier de la carte nationale, ça a pris 10 jours, 14 jours. Ben, c'est son ignorance, c'est normal, on ne peut pas passer un contrat. Mais attends, non, attends. On ne peut pas faire un contrat sans une pièce maîtresse qui est la carte nationale ou un passeport ou parce que c'est l'identité. Je suis la mienne. Il y a un passeport belge, par exemple. Non, je ai un passeport belge. Un passeport belge, elle n'est pas marocaine. Donc, je vais me baser sur le passeport belge pour faire quoi? Pour faire un contrat, je vais me baser sur le passeport belge, je vais dire qu'elle est belge. Il ne va pas me dire qu'elle est marocaine. Un passeport belge, je peux tout à fait lui faire un contrat. Okay. Ou si je veux lui faire un contrat avec une belge, elle va rester une belge. Elle n'est pas marocaine. باش تعطيني أن هذيك الهوية ديالها. إذا كانت هذه السيدة مغربية أنا ما عارفاهاش. خاصها تعطيني يا إما بطاقة التعريف الوطنية يا إما الباسبور ديالها. ما عندهاش جواز سفر، ما عندهاش بطاقة ديالها ديال التعريف الوطني باش غادي نعرفها أنا سي اون سيتويان ماروكان. إلي بلج مرحبا تعطيني الباسبور ديالها. Pour moi, elle n'aura pas un bénéfice ديال أجي عندي الإدارة en tant que je parle de mon cas. Je travaille dans la direction des impôts. أجي عندي لميا ما عندهاش بطاقة وطنية. ديال المغرب وما عندهاش الجواز السفر المغربي دونك بالنسبه لي سي اون سيتويان belge c'est une belge donc il ne va pas bénéficier de l'habitation principale au Maroc systématiquement c'est l'habitation secondaire parce que ce n'est pas une marocaine
Donc, il va payer l'impôt doublement. Est-ce que les Maghrébiens, oui, madame, vous me présentez la pièce justificative. Elle va pas me présenter le passeport, mais j'ai pas de problème. Vous aurez l'habitation secondaire. Qui dit habitation secondaire? M'endèche l'abattement de 60%. Je vais vous faire un exemple, comme ça c'est plus facile. Maintenant, allez تخلص جارك تخلص 500 dirhams pour la taxe d'habitation. Vous allez payer 1800 dirhams. Un exemple. Allez تقول لي علاش هو جاري نقول لك parce que tout simplement vous n'êtes pas marocaine. D'accord. Mais je suis marocaine, mais vous présentez une pièce, c'est normal. Donc, pour moi, je reviens à l'ignorance. Ben, c'est normal. Oui, bien sûr. سيدة فدوى غنرجعوا عاود نفس الموضوع بالحكم العمل ديالك دوك هضرنا على لو كوتي بروفيسيونيل بارابور مي فوتر فيكو ان فيت بارابور ا سا في الإدارة في المغرب في l'administration au Maroc. L'administration au Maroc, c'est comme toutes les administrations. Donc, باش نرجعوا للبرنامج ديالنا قصة مواطن parce que c'est pas le but, c'est pas juste donner des informations, c'est aussi votre expérience, votre vie, votre quotidien. Ben, notre quotidien, l'administration, c'est comme toutes les administrations, il y a toujours des hauts et des bas. La direction des impôts, pour moi, c'est une administration qui est bien. On est en train de faire le meilleur pour le contribuable, franchement. Depuis que je travaille, il y a un changement au niveau des lois, il y a toujours vers le rapprochement, et je le dis, vraiment je le dis, du contribuable à l'administration. Le vécu, dans le jour où tu vas, il y a des gens qui viennent pour demander à شنو تيخصهم ولا هذا كاين des gens اللي ما عارفينش وتخصك تسهل عليهم كاين اللي tu n'arrives même pas à communiquer avec eux, tu fais appel كتقول له جي مع quelqu'un, ton fils ولا هذا ولا à quelqu'un avec qui tu peux comprendre parce qu'il y a aussi un blocage avec les gens. تيقول لك مثلا moi je veux rien savoir, ça c'est comme ça, je veux ça, mais non ça par exemple راه ماشي هكا هادي راه خصك ديرها بهاد الطريقه ولا خصها تكون بهاد الطريقه. كيقول لك انا جو rien savoir. كاين الناس عاوتاني احنا مازال فيها لينيورونس، كاين دي شوز اللي ما كتكونش عندنا كتكون في اداره اخرى دونك خصك توجهوا لاداره اخرى. وهذا هو المشكل يعني à chaque fois ديك لو بروبليم ديال déplacement. Alors au lieu d'avoir tout centralisé خصك تمشي من هنا à gauche à droite à gauche à droite. وهذا كيشكل عناء. انا بالنسبه لي كمهاجره كنشوف بان سي فريمون ان بروبليم. Il y a كاين الناس اللي كيجيو عندنا on peut rien faire parce que حنا ça relève pas de notre compétence. Non, je parle pas de vous, ça c'est clair et net. Je parle du système administratif au Maroc. Et à chaque fois on entend des améliorations, mais on entend toujours le même problème. Donc, juste pour une carte ou je sais pas quoi, à gauche, à droite, là, à droite. Non, parce que attends, بحال دابا هاد l'exemple اللي عطيتيني راه ماشي الخطا ديال الاداره. الخطا ديال المواطن. Oui, ça c'est une exception. دونك غادي نوليو حنا بان انا قلت لك انا بالنسبه لي اي واحد عنده مشكل في الاداره كتولي l'ignorance plus que il y a un manque de communication ou là d'information. Mais une fois si on a la base, on a les informations correspondantes. Donc voilà, il faut centraliser les infos. Par exemple, انا ما كنقولكش دابا الحكم انتنا vous êtes pas responsable de ça c'est clair et net. Mais c'est juste une petite remarque. Au nom de tous les citoyens, كاع les immigrés اللي عايشين هنايا حنا كنعيشوا هذا المشكل. Avant de venir même au Maroc, on doit avoir par exemple un site spécial pour ça. Voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et puis dès par exemple on arrive au Maroc, on a toutes les infos, comme ici en Europe. Vous voyez, madame? Je vois. Donc, ce que vous me dites, je dis que, par exemple, pour le cas d'Yannahneya, donc la direction des impôts a un bureau d'accueil, et à côté de ça, qu'il y a les œuvres sociales, la fondation Mohamed VI aussi, qui est présentable aussi, qui est toujours présente au niveau des ports. On fait appel aussi à des gens de l'administration d'Inno, qui connaissent le chef de service, qui connaissent le chef du bureau d'accueil, avec les post-it, avec tout ce qui déroule des journées pour les gens, spécialement pour les MRE, pour donner toutes les informations nécessaires. Ça, c'est des jours qui connaissent au niveau du port. Ils le font. Donc, il a dit qu'il faut ça. Oui. Bon, voilà, pour moi, quelqu'un qui va rentrer pour acheter un bien, je parle des biens, il faut prendre l'information correspondante au niveau de la direction. Sinon, les notaires, ils sont là aussi, ils donnent les informations correspondantes ou ils font très bien leur travail. Ok. Madame Fadoua, votre message?
Bon, pour mon message... Par rapport à ce sujet-là. Par rapport à ce sujet, les impôts, pour les éviter, taxes. alors, pour éviter toutes sortes D'après votre expérience. Ouais, pour éviter toutes sortes de contentieux fiscaux, il faut rappeler que la taxe d'habitation est un impôt qui est déclaratif. Mon appel, c'est que chacun au Maroc, il achète un bien et il marche la direction des impôts. Ou bien lui ou là quelqu'un, tant qu'il est là pour voir sa situation fiscale. Voilà, et là, les fonctionnaires, ils sont là pour donner toutes les informations, éviter que l'impôt soit émis. Parce que, avant de faire l'impôt, on peut toujours faire juste des petites modifications. D'accord. Avant que l'impôt soit émis, ou ça, il sera obligé de faire une lettre avec un contentieux. Pour éviter le contentieux, il faut faire des déclarations, toujours. Ok, Madame Fadoua, merci beaucoup pour votre présence. C'était vraiment enrichissant. Je vous en prie. Et c'était une exception parce que أول نوبة كتحضر معنا سيدة من المغرب. دونك كنعملوا واحد الدعوة عامة للناس اللي عايشين في المغرب وجاو هنا عطلة ولا يجيو مرحبا وألف مرحبا. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو، سي ان بليزير اي بون جورني. avec plaisir. وفي ختام حلقتنا نعاهد أنفسنا بالأفضل. بكل حب التقينا وبكل الحب نفترق. نرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا في الحلقة القادمة، كونوا في الموعد.